जो समय आम चर्च रे बसिबा धन्यवाद रखी दिंतु आपण मान बाइबल को आमाने बाइबल सहित आम बसिबा एटा आम मानकर भल अभ्यास जहा द्वारा कि आमाने कौन आम शिखाउछु आम काढ़ी परिबा जदि आपण माने पाखरे नोटबुक रखिचंती ताहाले आउरी भल कथा जो विषय गुड़िक पॉइंट गुड़िक आम कहबू आपण माने से सब गुड़िक लिखि परिबे कारण आम माने जहा कहूछु बाइबल रू ही कहूछु आज फैमिली प्रेयर आउ मु आशा करे आपण माने स्वामी स्त्री ही पुओ झियो सहित बसिचंती आमकर परिवार रे आमे समस्ते बसिछु आमकर घरे आम जितरा जाक मोबाइल अच्छी सबु मोबाइल को आमे खोली देइछु आमे को गोटे मधे मोबाइल बाकी नहीं सबु मोबाइल खोली आमे बसिछु काली जदो बाकी आमे सुनुथिलु भाई निरंजन तुरुक से गोटे इवनिंग प्रेयर रे कहउथिले जे गोटे गोटे घरे चारि चारटा मोबाइल थिबो मात्र से मोबाइल जागा को जूम रे आसु नथिबो से से कहले गोटे मोबाइल को जूम पाई समर्पण कर दियंतु जहा द्वारा कि बहुत भल हेबो आम देखंतु कहा घरे मोबाइल नहीं कहा घरे गोटे मोबाइल नहीं स्वामी को गोटे स्त्री को गोटे पुओ को गोटे झील को गोटे मात्र आज जाए एमती केतरा आम चर्च रो भाई भौणी मानकर मोबाइल अच्छी जोटा कि आम जूम रे एबे जाए आसी नहीं केबे आसीबो कि हमको जोड़ा नहीं सेटा मात्र आम मानकर मोबाइल गुड़िक को जूम रे मध्य आमे आणुथिबार एते कॉस्टली फोन जाक आपण माने किणुचंती दिने जूम रे आसु बहुत भल है प्रभु गौरव पांतु आज आमे जो प्रसंग उपरे अल्प समय धरी कथबार्ता हेबा आम परिवार रो उत्सव बा आमानको परिवार रो भोजी भात ए प्रसंग उपरे आमे अल्प समय धरी आमे कथबार्ता हेबा आमानको परिवार रे आमे अनेक उत्सव गुड़िक करिथाउ अनेक भोजी भात गुड़िक आमानकर परिवार रे आमे करिथाउ आउ केउ प्रकार भाव रे आमानकर परिवार रो भोजी भात गुड़िक उत्सव गुड़िक हेबार आवश्यक रही से विषय रे आमे अल्प समय धरी आमे जदि कथबार्ता हेबा ताहाले आमानको परिवार पई बहुत भलो हेबो कारण ए सब विषय रो शिक्षा गुड़िक आमको निहाती आवश्यक रही जहा द्वारा कि आमे शिखि परिबा मु सकाळे गोटे मेसेज गोटे अपलोड कली जे बहु झियो ही पारे कि कारण आमानकर ख्रिस्टियन समाज रे मध्य बहु आउ सासु इंडिया पाकिस्तान परी थांती सेमानको भितरे गंडगोल सेमानको भितरे झिकाटणा ए प्रकार थाए सेति पई मु गोटे मेसेज गोटे देली जे बहु झियो ही पारे कि से विषय रे अल्प समय कथबार्ता हेछि जदि आपण माने मध्य चाहिए ताहाले से मेसेजटा सुनी पारिबे बहुत सुंदर भाव रे प्रभु कथा कहिसंती आसंतु गोटे वाक्य आमे फिटेइबा आज आमनकर काहा को प्रमेला भौणी को देइचंती ना काहा को देइचंती आज काहा नहीं आपनकर जो माइक टा लगेइचंती ना सेति पय बधे आपनको आवाज टा आसु ओ काहा को देइनो आप ओहो ठीक अछि काली हमर प्रमेला भौणी पढिथिले आज गुडी भौणी पढंतु काली बहुत सुंदर भाव रे से हिंदी रे वाक्य पढिथिले आज हम गुडी भौणी से आमन को पढी आमन को सहायता करिवे आसंतु आमाने जोहन लिखित सुसमाचार 2 अध्याय 5 पद पढिबा ताहांको माता परिचारक मानको कहिले से तुम्भ मानको जहा किछि कहंती ताहा करो एरा चर्च रे कहू नहांती प्रभु जीशु ख्रीष्ट गोटे बाहाघर को जाइछंती आउ से बाहाघर रे द्राक्षारसर अभाव हेछि से समय रे प्रभु जीशु ख्रीष्टनकर मां सेठी बसिथिबा भाई भौणी माननको कहउचंती जे से तुमको जहा किछि कहंती तुमे ताहा करो प्रिय प्रभु को लोक माने मरियम होचंती गोटे प्रभुंको दासंकर चरित्र से तांकर विश्वासी भाई भौणी माननको कहउचंती जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट एही बाहाघर रे
ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା କର। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ବାହାଘରରେ କେମିତି କରିବା କଥା, କଣ ବାହାଘରର ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଣ ଲାଗିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ଝିଅ ବାଁ ସାଇଡ ବସିବାର ଅଛି ନା ଡାହାଣ ସାଇଡ ବସିବାର ଅଛି। ବୋଲେ ଆମମାନଙ୍କର 2000 ବର୍ଷର ମଣ୍ଡଳୀ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଯାଏ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ କନ୍ୟା ବାଁ ସାଇଡ ବସିବେ କି ଡାହାଣ ସାଇଡ ବସିବେ। ସେଇଟା ଏବେ ଯାଏ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ବୋଲେ ଏତେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ବିଷୟ ଗୁଡିକକୁ ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ଦିଟା ପ୍ରାଚୀନ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିବେ, ମତେ ଭଲ ଗାମଛା ଦେଲ, ମତେ ଖରାପ ଗାମଛା ଦେଲ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଗାମଛା ଦେଲ। ବାହାଘରରେ ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ଗାମଛା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିବେ କି? ଏଇ ପ୍ରକାର ବୋଲେ ଆମର କଣ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ମରିୟମ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମକୁ ଯାହା କହିବେ ତାହା କର। ଆମମାନଙ୍କର ଫଙ୍କସନରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଭୋଜି ଭାତରେ, ଆମମାନଙ୍କ ସେଲିବ୍ରେସନରେ କଣ ରହିବାର ଅଛି? ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଯାହା ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆମର ପରମ୍ପରା ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସିଛୁ ସେଠିର ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡିକ ଦେବେ ସେଇଟା ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି। ବାହାଘରରେ ହଳଦୀ ଚାଉଳ ରଖିଥିବେ। ବାହାଘରରେ ହଳଦୀ ଚାଉଳ ରଖ ବୋଲିକିନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି କି? ହଳଦୀ ଚାଉଳ ରଖି କନ୍ୟାକୁ ଟିକେ ଦଉଥିବେ, ବରକୁ ଟିକେ ଦଉଥିବେ, କେତେ ଜଣ ଆସିକିନା ଏମିତି କପାଳରେ ଟିକି ଦେଇକିନା ଯାଉଥିବେ। ମତେ ଏଇ ଭିତରୁ ନିଆଁ ବାହାରୁଥିବ ଏଇସବୁ ଯାହା ଦେଖିଲେ। ଆରେ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି କି? ଏଇଟା ଆର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠୁବା ଲୋକ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? ତୁମେ ଏବେ ବାହା ହେଲ, ତୁମେ ବେଦିରେ ଯାଇକିନା ବାହା ହେଲ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବାହା ହେଲ, ମାତ୍ର ତୁମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ନିୟମ ଗୁଡିକ ତୁମେ ପାଳନ କରୁଛ? ମୁଁ ବାଗଲାରେ କହୁଥିଲି, ବାହାଘର କାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ବାଣ୍ଟିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ସେ କାର୍ଡର 4ଟା କୋଣରେ ହଳଦୀ ଲଗେଇବେ। ହଳଦୀ କଣ ପାଇଁ ଲଗେଇବ ତୁମେ? ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଯୋଉଟା ବାଇବଲରେ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଯାଇ ନାହିଁ, ସେଇ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଏବେ ପାଳକ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ଡକା ଯାଉଛି। ନାଇଁ, ହଳଦୀ ରସମ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦବ ଆସ। ଏ ପାଳକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଟିରେ କଣ ପଶେଇ ଥାଉଛନ୍ତି କି ସେ ହଳଦୀ ରସମର ହଳଦୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ହଳଦୀ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଏ ହଳଦୀ ଲଗେଇଲେ ଝିଅ ଟିକେ ବେଶୀ ଗୋରା ଦେଖାଯାଉ, ପୁଅ ଆହୁରି ଟିକେ ଗୋରା ଦେଖାଯାଉ। କୋଉଠର ଟ୍ରାଡିସନ, କୋଉଠର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆମର ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଦିନେ ଆମେ ସେଇ ଭିତରେ ଥିଲୁ ଆମେ, ମାତ୍ର ଏବେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି, ତୁମ ପରମ୍ପରା ଯାହା କହୁଛି ତାହା କର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା କର। ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆମର କଣ ରହିବାର ଅଛି? ଏବେ ଯୋଉମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନଥିବା ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆମର ଫଙ୍କସନ ଗୁଡିକରେ ଥିବେ, ସେମାନେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢଉଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲା ବେଳେ କି କନ୍ୟାକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲା ବେଳେ କେଉଁ ବାକ୍ୟ ପଢାଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। କୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଜଣା ନାହିଁ। କଦଳୀ ଆଣିଛ, ଆରିସା ପିଠା ଆଣିଛ, ଶାଶୁ ପାଇଁ ଲୁଗା ଆଣିଛ, ଏଇ ସବୁ ବହୁତ ବିଷୟ ପଚାରିବେ, ମାତ୍ର ଯୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କର ନଥିବ। ସେଇଟା ବୋହୂ ପାଇଁ, ଶାଶୁ ପାଇଁ ଲୁଗା ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋର କହିବାଟା ନାହିଁ, ସେଇଟା ଦେଖାଯିବ। ଆଣିଥିଲେ ପିଠା, ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଆମେ କେତେ ଲୋକ ଥିଲୁ, ଆମ ପିଠା କମିଗଲା, ଅମୁକ ହେଇଗଲା, ସମକ ହେଇଗଲା, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଧରିକିନା ସେମାନେ ଲାଗନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆଜି ଆମର ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚ, ସ୍ପେଶାଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଉପାସନା ଚର୍ଚ୍ଚ ମରିୟମଙ୍କ ପରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହନ୍ତି, ବାଇବଲରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ନୂତନ ନିୟମରେ ଯାହା ଚଳୁଛି, ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ଫଙ୍କସନ ଗୁଡିକରେ ହେବାର ଅଛି।
जहा द्वारा कि आमर चर्च गोटे न्यू कवरेंट चर्च हेबो एई कथा पुलपिट रे कुआ जाउ नै एटा होची बाहाघर रे कुआ जाउची गोटे बाहाघर चलीची सही स्थान रे गोटे प्रभुंक दास जे कि मरियम प्रभुंक दासंकर चरित्र से ठिया हे कहउछंती आमर मंडली परंपरा कोन कहउची आमर जातिर परंपरा कोन कहउची सेटा करंतु नै मात्र एई जो प्रभु यीशु ख्रीस्ट जे कि बाहाघरर सृष्टिकर्ता तांकर कथा को मानो प्रेज द लॉर्ड तांकर कथा को हमकु मानिबा पड़िबो मोर प्रिय प्रभु को लोक जहा द्वारा कि आमर फैमिली आमर फंक्शन सब बहुत भलो भाबरे बहुत आनंद खुशी रे आमानकर फैमिली फंक्शन गुडी कहि पाए प्रथम वाक्य आमे देखिलु जे आमर प्रभु जहा कहउचंती बाइबल जहा कहउची से विषय गुडी को आमानकर भोजी भात रे रहिबार आवश्यक रहिछि द्वितीय विषय म आपण मानक निकट रे रखिबा पई चाहे 2 अध्याय सॉरी जिसाया पुस्तक 5 अध्याय 11-12 पद पढ़िबा जो माने सुरापान करबाको अति प्रभुत्व उठंती द्राक्षा रस रे उत्तप्त हेबा पर्यंत रात्रि रे विलंब करंती से माने संतापर पात्र सेमानंक भोजी रे बीणा और नेबल तबला और बंशी और द्राक्षा रस थाए मात्र से माने सदा प्रभुंकर कार्य निरीक्षण करंती नाही केवल ताहांकर हस्तर कर्म से माने विवेचना करी नाहंती ए जगह रे आमे देखुछु सेमानंकर भोजी रे कोन थाए डीजे थाए हां डीजे थाए सेमानंकर भोजी रे सेमानक फंक्शन रे कहिबे एटा की बाहागर करूचो एटा की फंक्शन करूचो बाजा टिके बाजू नहीं हां गड़ टिके खेलु नहीं कोन करबा आज्ञा मु तो लगाउ नथिली जे आमर चाचा कहले आमर काका कहले आमर मामा कहले आजिकाली मध्य अनेक प्रभुंकर लोक बोली कहिबा लोक मान अछंती कहउचंती बाजा यदि आणबो नाही बोले की बाहागर सेटा की बाहागर आमानकर सामुएल खरा जे कि डुमरी फुट रे रहउचंती तांको पई भौणी पई पुओ देखा गला बलांगीरु से माने आसिले हिंदू परिवार नुआ रे कन्वर्ट हे किना से माने गोटे चर्च को जाउछंती आउ तांको फोन करी किना कोआ गला जे हमर संपर्क लोक माने कहउछंती तुमको बाजा आनिबा को पड़िबो से माने स्ट्रिक्ट मना कले नाही नाही आमे से बाजा फाजा आमे आनी परिबो नाही आनी परिबो नाही जो माने आणुछंती करूछंती से माने करंतु मोर प्रिय माने आमानकर भोजी भात रे ए जो बाजा प्रायोरिटी नहीं हमर डीजे बाजा ओ आमे अमुक जगह रु बाजा मगैथिलु की बजौथिला लाल मंदार गीत रे एमती बजेला से बापा लो मा ए माने पूरा पूरा लाल मंदार होई गले माने पूरा सेठु तो सब अशांति सेठु तो सब गंडगोल ए सुरा पान करवा लोक मान को सेटा दरकार सेटा की बाहागर गोटे करिथिले गोटे बाजा नहीं कौन नहीं आउरी जदि आमे डेक लगै थिबु आमे गोटे साउंड बॉक्स लगै थिबु प्रभुंकर गीत बोल कहले तांकु पसंद नाही सेटा ए गीत रे गड़ खेलु नाही ए गीत रे बाट कड़े हेउ नाही अलगा गीत गोटे लगाओ एही प्रकार लोक माने अछंती आमर चर्च मोर प्रिय प्रभु एटा मु स्पेशली आम चर्च भाई भौणी मान को मु कहूची आमानकर फंक्शन आमानकर परिवार रो भोजी भात आमर सेलिब्रेशन रे कोन थिबार छी सदा प्रभुंकर कार्य थिबार छी एटा बड़ कथा नहीं तुम डीजे आनी पारलो नहीं जानछंती को डीजे केते के जानछंती को डीजे रे गोटे दिन पई केते नउचंती 10 रु 15 भीतर एते सस्ता डीजे नहीं डीजे एते सस्ता डीजे कुठ मिलुची 25,000
ଆମ ସାହିରେ ଅଛି। ଅଛି ନା ଗୋଟେ ଡିଜେ 30 ରୁ 40 ହଜାର ଟଙ୍କା ନଉଛନ୍ତି ସେଇ ଡିଜେ ଟା ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି 30-40 ହଜାର ଟଙ୍କା ହସିକିନା ଦେଇଦେବେ ମାତ୍ର ବାହାଘର ଫିସ୍ ଦେଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଶୁଖିଯିବ ଏତେ ନେଇଯିବେ ଟିକେ କାଟିଲେ ହେବ ନାହିଁ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଡିଜେ ପାଇଁ ପଇସା ଅଛି ମାତ୍ର ଯିଏ ବାହାଘର କରିଦେବେ ସେଇ ପାଳକଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ 2-3 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବାଧି ଯାଉଥିବ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଆମର ଆମ ଭୋଜିରେ ଆମେ କଣ କରିଥିଲୁ ଜାଣିଛ ଆମେ ଚିକେନ କରିଥିଲୁ ମଟନ କରିଥିଲୁ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଦେଶୀ ଚିକେନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ ଚିଙ୍ଗୁଡି କରିଥିଲୁ ମାଛ କରିଥିଲୁ ଏସବୁ କହିବେ ଏସବୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହାକୁ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ କରିପାରିବେ ଏଇଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ ମାତ୍ର ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଚାହେଁ ଯେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବାର ଅଛି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯଦି କାହାର ମ୍ୟାରେଜ ଆନିଭର୍ସରୀ ହୁଏ କାହାର ବର୍ଥଡେ ହୁଏ ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆମେ ଡାକୁ ଆମେ ଟିକେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁ ଆଗରେ କଣ ହଉଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଛିଡା ହେଇ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏ ବର୍ଷଟା ଆଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବିତେଇଲି ମତେ ବର୍ଷ ପରି ଲାଗିଲା ନାହିଁ ମତେ 2 ବର୍ଷ ପରି ଲାଗିଲା ବୋଲେ କେମିତି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯାକ ଆଗରେ ଦଉଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ 7 ବର୍ଷ ମୁଁ କଟେଇଲି ଆଙ୍କ ସହିତ 7 ଜନ୍ମ କଟେଇଲା ପରି ବୋଲୁଥିଲେ ଆରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଥିଲେ ଆରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆମର ଆନିଭର୍ସରୀ ପଳେଇ ଆସିଲା କାଲି ପୁରା ମତେ ଲାଗୁଛି କାଲି ଆମେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଥିଲୁ କାଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିଥିଲୁ ଏଇଟା ହଉଛି ସିନା ଫ୍ୟାମିଲି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତେବେ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ କୁ ସ୍ୱାମୀ କୁ ସ୍ତ୍ରୀର ବୁରାଇ କରୁନାହାନ୍ତି କୁ ପୁଅ କୁ ଝିଅ ତାଙ୍କର ବର୍ଥଡେରେ ତାଙ୍କର ମା ବାପାଙ୍କ ବୁରାଇ କରୁନାହାନ୍ତି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ ମୋ ଫର୍ମ ପଡିଗଲା ଆଙ୍କ ଘରେ ନହେଲେ ଆଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବାର ନଥିଲା ଭୁଲରେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲି ମତେ ତ ଛାତ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବାର ଥିଲା ଟିଣ ଘରେ ଗୋଟେ ହେଇଗଲି ଗଲା ପରେ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଛାତ ଘର ଆଜିକାଲି ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ମେଡିକାଲରେ ତ ହଉଛନ୍ତି ନା କୋଉଠି ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଫଙ୍କସନରେ ଯୋଉ ଆମମାନଙ୍କ ସେଲିବ୍ରେସନରେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବାର ଅଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଏମିତି ଫଙ୍କସନ କରନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ଭୋଜି କଲେ ସେଟା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ କି ପ୍ରକାର ଭାବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କଲେ এই ପ୍ରକାର ଫଙ୍କସନ ଗୁଡିକ ଆମମାନଙ୍କର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢେଇବି ମୋ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଫଙ୍କସନଟା 22 କହିଲେ କି ମୁଁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 21:8 ପଢିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବାଳକ ବଡ ହୁଅନ୍ତେ ସେମାନେ ତାକୁ ସ୍ତନପାନ ତ୍ୟାଗ କରାଇଲେ ପୁଣି ଯେଉଁଦିନ ଇସାକକୁ ସ୍ତନପାନ ତ୍ୟାଗ କରାଇଲେ ସେହିଦିନ ଅବ୍ରାହମ ମହାଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ସେହି ଅବ୍ରାହମ ଯୋଉ ଭୋଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ସେଠି ଚିକେନ କରିଥିଲେ ମଟନ କରିଥିଲେ ବାଜା ଆଣିଥିଲେ କେତେ ଲୋକ ଡାକିଥିଲେ କୋଉ କୋଉ ରୋଷେଇ ଏଇଟା ଲେଖା ଯାଇନାହିଁ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ମୁଁ ଏ ଭୋଜ କାହିଁକି କରୁଛି ଜାଣିଛ ନା ମୋର ପୁଅ ଆଜିଠାରୁ ସେ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଛାଡିଦେଲା ମୋର ପୁଅ ଏବେ ବଡ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବାପାଙ୍କର ଖୁସି ଗୋଟେ ବାପାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ମତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ଦେଲେ ଆହୁରି ଆଜି ସେ ପୁଅ କଣ କରିଦେଲା କ୍ଷୀର ପିଇବାଟା ଛାଡିଦେଲା ଏବେ ସେ ଭାତ ଖାଇବ ଏବେ ସେ ଡାଲି ଖାଇବ ଏବେ ଟିକେ ଚିକେନ ଖାଇବ ଏବେ ଟିକେ ମଟନ ଖାଇବ ମୋର ପୁଅ ଏବେ ବଡ ହେଲାଣି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଠୁ ବଡ ସେଲିବ୍ରେସନ କିଛି ନାହିଁ
ନିଜର ପୁଅ ପାଇଁ କନ୍ୟା ଆଣିବା ନିଜ ଝିଅ ପାଇଁ ଜ୍ୱାଇଁ ଦେଖିବା ତାଠୁ ବଡ ବିଷୟ କଣ ଯେ ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ମେଚୁର୍ଡ ହେଇଗଲେଣି ବଡ ବଡ ହେଇଗଲାଣି ହେଲା ବାପା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରେ ବାପା ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଯାଉଥିଲି ନେ ଏ 500 ଟଙ୍କା ଧରେ ଏ ଲିଷ୍ଟ ଧରେ ଏ ବ୍ୟାଗ ଧରେ ଏବେ ତୋର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ତୁ ଯିବୁ ମାର୍କେଟ ଆଉ କଣ କଣ କିଣି ଆଣିବୁ ଏଇଟା ବଡ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ଏଇଟା ବଡ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଅଛି ହଁ ତୁ ଦୁଧୁ ପିଉଥା ଆକା ତୁ ପିଉଥା ଆକା ମୁଁ ଆକା ଯାଉଥିବି ଏଇଟା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ସେ 3ଟା ଝିଅର ବାପା ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅର ବାପା ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନଥିଲେ ଯୋଉ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ 10th ପାସ୍ କଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଏ ପଇସା ପତ୍ର ଧରିବୁ ତୁ ଯିବୁ ମାର୍କେଟ କଣ କଣ ଦରକାର ତୁ କିଣିକିନା ତୁ ଆଣିବୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ପରିବାର ଛାନିଆ ହେଇଯାଇନାହାନ୍ତି ଏବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଚାଲିଛି ଏକା ବାପାଙ୍କର ବିୟୋଗଟା ପରିବାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ମାତ୍ର ବାପା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇକି ନା ଗଲେ ନିଜ ଗୋଡରେ ଠିଆ କରେଇକି ନା ଗଲେ ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏଇଟା ଦେଖ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଏ ଭୋଜି ମୁଁ କାହିଁକି କରୁଛି ଜାଣିଛ ମୋର ପୁଅ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦେଲେ ମତେ 100 ବର୍ଷରେ ପୁଅ ଦେଲେ ଆଜି ସେ ପୁଅ କଣ ସେ କ୍ଷୀର ପିଇବାଟା ଛାଡିଦେଲା ହଁ ଆଜି ସେ ପୁଅ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ ହଉଛି ଆଜି ମୋ ପୁଅ ଏଇଟା ଖାଇବ ସେଇଟା ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆମେ ଏଇଟା ଟ୍ରେନ୍ କରିବାର ଅଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆମମାନଙ୍କ ବାଇବଲ ଲଭର ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ସ ରେ କହୁଥିଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ମା ଘରେ ନଥିବେ ଘରେ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଲେ କହିବେ ଚା ବନେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ନାହାନ୍ତି ତୁମକୁ ବନେଇ ଜଣା ନାହିଁ କି ତୁମକୁ ଜଣା ଏବେ ଯେ ଗୋଟେ ଘରର ଯିଏ କି 7, 8, 9 ପଢୁଥିବା କି 10 ପଢୁଥିବା ଛୁଆକୁ ଚା ଟିକେ ବନେଇ ଜଣା ନାହିଁ ଅଙ୍କଲ ଦେଇଥାନ୍ତି ଅଙ୍କଲ ମାତ୍ର କଣ କରିବା ଅଙ୍କଲ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ମୋ ମା ମତେ ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମର ନ ହେଉ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ସେମିତି ଟ୍ରେନ୍ ଅପ୍ କରିବାର ଅଛି କେତେ ଖୁସି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭୋଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 21 ଭୋଜି କରିବୁ ନାଇଁ ମୋ ପିଲାର ନାଭି ଝଡିଲା ଭୋଜି 21 ଭୋଜି ଭାବୁଛେ ଜନ୍ମଦିନର ଭୋଜି ମାତ୍ର ଅବ୍ରାହମ ସେମିତି ଭୋଜି ଭାତ କଲେ ନାହିଁ ସେ ଅବ୍ରାହମ କେମିତି ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି ପିଲା ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ସେ କ୍ଷୀର ଛାଡିଥିବ ସେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଏବେ ମୁଁ କରିବି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସେ ଏତେ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲେ ଅବ୍ରାହମ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ 5 ବର୍ଷକୁ 5ଟା ଜନ୍ମଦିନ ଭୋଜି ଆମର ଦେଖାଣିଆ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି କି ନାହିଁ ହଁ ସେ କଲା ଆମ ସାହିର ତାଙ୍କର ଛୁଆର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମଦିନ ବୋଲି ଭୋଜି କରି ବେଶୀ ନାହିଁ 1200 ଲୋକକୁ ଡାକିଥିଲା ମୋ ଆଉ ଆମେ କଣ ତାଠୁ କମ ଆପଣ ତମେ 1300 ଡାକବ ନାହିଁ ତମେ 1500 ଡାକବ ଏମିତି ଆମର ଅବସ୍ଥା ଆମର ଆମେ 21 ଭୋଜି ଜନ୍ମଦିନ ଭୋଜି ଉଠାଣି ଭୋଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଜି ଭାତ ଗୁଡିକ କରି କରି ଆମର ମୁଣ୍ଡରୁ ତଳ ଯାଏ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଆମେ ଆମର ଦେଶ ତ ଆମକୁ ଏବେ ପ୍ରତି ଜଣକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦି ଦେଇଛି ଏତେ ଋଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଭାରତର ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମ ହଉ ତତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣରେ ବାବୁ ବୋଲିକିନା ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ଆଉ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସେଲିବ୍ରେସନ ଗୁଡିକ କରି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଆମେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ଆମର ବାଉଣ୍ଡରୀ ଆମର ସୀମାକୁ ଆମେ ଦେଖୁନାଉ ଆମର ଭୋଜି ଭାତରେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବାର ଅଛି ମନିଚ୍ଛା ଭୋଜି ଭାତ ଆମର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହେ ତାଙ୍କେ କରିଦେଲେ ମୁଁ କରିଦେବି ସେ କରିଦେଲେ ମୁଁ କରିଦେବି କଣ ଦରକାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେମିତି ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି କୋଉଠି ଲେଖା ଏଇ ଜନ୍ମଦିନ ଭୋଜି କର 21 ଭୋଜି କର ହଁ
এই ସବୁ ଯାକ unnecessary ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଏଟା ଯାକ ସମୟକୁ ଆଉ ଆମର ଧନକୁ ଆମେ ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆମେ ଆମର ଫଙ୍କସନ ରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଜିହୁଦା ପୁସ୍ତକ ଏହାର 1 ଅଧ୍ୟାୟର 12 ପଦ ପଢିବା। ସେମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ ପାନ କରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଭୋଜିର କଳଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଉଦର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବାୟୁ ଚାଳିତ ଜଳଶୂନ୍ୟ ମେଘତୁଲ୍ୟ। ସେମାନେ ଦୁଇଥର ମୃତ ମୂଳରୁ ଉତ୍ପାଟିତ ହେମନ୍ତ କାଳର ଫଳଶୂନ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ। ଆମର ଭୋଜି ପ୍ରେମର ଭୋଜି ହେବାର ଅଛି। ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସବ ଭୋଜିଭାତ କରିବୁ ସେଇଠି ଟପ ରେ ଥିବାର ଅଛି ପ୍ରେମ। ତୁମେ ଚିକେନ କଲ, ମଟନ କଲ, ଯାହା ବି କଲ, ମାତ୍ର ସେ ଭୋଜିରେ ପ୍ରେମ ନଥିବ। ସେ ଭୋଜି କି ଭୋଜି ସେଇଟା? ପୁରା ଭୋଜିଭାତ କରିଦଉଥିବ, ମାତ୍ର କିଏ ଖାଇଲେ, କିଏ ଆସିଲେ, କାହା ସହିତ ମିଶିବା, କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ଏଇ ସବୁ ପ୍ରେମ ନଥିବ। ଆମେ ଅନେକ ଭୋଜିଭାତ ଆମେ ଯାଇଛୁ, ଆଉ ଆମକୁ ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକର ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇନୁ। ଭୋଜିରେ ପ୍ରେମ ରହିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ କରିବା, ଆପଣ ଯେତେ ବଡ ଫଙ୍କସନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗେଷ୍ଟ ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଡାକିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରେମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ଅଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ଅଛି। ବଡ ଲୋକ ଆଇଲେ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, ଆଉ ଟିକେ କମ ବଡ ଲୋକ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ନଥିବାର ଅଛି ଆମର ଭୋଜି ଭାତରେ। ଯୋଉ ଭଲ ଲୋକ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଢବା ସମୟରେ ଯାଇକିନା ପାଖରେ ଯାଇ କହିଦେବୁ ମଟନ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଇଥିବ, କାହିଁକି ଅଧିକ ଟିକା ପକେଇକି ଯାଇଛି ନା କଣ। ଏମିତି ନାହିଁ, ଆମର ଭୋଜି ପ୍ରେମ ଭୋଜି। ଆମର ଭୋଜିରେ ପ୍ରେମ ଥିବା। ଯାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ଭୋଜି ବେଶୀ କିଛି କରିନଥିଲେ, ବଏଲର ଚିକେନ ଟିକେ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଭୋଜିରେ ପ୍ରେମ ଥିଲା। ପ୍ରେମ ଥିଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଆମେ ଭୋଜି ଭାତ ଗୁଡିକ ଆମେ କରିବୁ, ଆମର ଭୋଜିରେ କଣ ଥିବାର ଅଛି? ପ୍ରେମ ଥିବାର ଅଛି। ପ୍ରେମ ଭୋଜି ଥିବାର ଅଛି। କମ୍ପିଟିସନ ଭୋଜି ନଥିବାର ଅଛି। ଦେଖାଣିଆ ଭୋଜି ନଥିବାର ଅଛି। ଗର୍ବର ଭୋଜି ଆମର ନଥିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି, ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚେଇଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଲ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରେମ। ଆମର ଭୋଜି ଭାତ ଗୁଡିକ, ଏହି ପ୍ରକାର ଭୋଜି ଭାତ ଗୁଡିକ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ଏଇଟା ହଉଛି କାରଣ ଯୀଶୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାହା ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମମାନଙ୍କ ଫଙ୍କସନ ଗୁଡିକରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବି। ମୋ ସହିତ ପଢିବେ 1 Corinthians 10 ଅଧ୍ୟାୟର 31 ପଦ। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଭୋଜନ କର କି ପାନ କର ଅବା ଯାହା କିଛି କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ସବୁ କର। କେତେ ବଢିଆ କଥା। ତୁମେ ଭୋଜି ଭାତ କର, ତୁମେ ଯାହା କିଛି କର, ମାତ୍ର କଣ ପାଇଁ କର? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଫଙ୍କସନ ଆପଣ ଆରେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ 15 ଲୋକକୁ ଡାକନ୍ତୁ, କି ଆପଣ 1500 ଲୋକକୁ ଡାକନ୍ତୁ, କି ଆପଣ କେତେ ଲୋକକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ସେଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇବାର ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବାର ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବାର ଅଛି। ଆମର ଫଙ୍କସନ ଗୁଡିକ ସେମିତି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସେମିତି ଫଙ୍କସନ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଭୋଜି ଭାତରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ବାଇବଲର ସୁନ୍ଦରତା। ଆମକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଟିକି ନିକି କରି ସେ ଶିଖାଏ। ଆମେ ଶିଖିବୁ କି ନ ଶିଖିବୁ ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ଇଏ କହିଲେ ମୁଁ ମାନିଦେବି, ସେ କହିଲେ ମୁଁ କରିଦେବି,
ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ବାଇବଲରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ଲେଖାଗଲା ତୁମେ ଭୋଜନ କର। ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ପଢିବେ। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଭୋଜନ କର କି ପାନ କର ଅବା ଯାହା କିଛି କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ସବୁ କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ସବୁ କର। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡିକ ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ଥରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ପାଇଁ ନାହିଁ, କମ୍ପିଟିସନ ପାଇଁ ନାହିଁ, ସିଏ କଲା ମୁଁ କରିବି ସେଥିପାଇଁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ। ଆପଣ ଯଦି ବର୍ଥଡେ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ ଆନିଭର୍ସରୀ କରୁଛନ୍ତି, କି ଆପଣ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି, କି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଫଙ୍କସନ, କି ଆପଣ ହାଉସ ଡେଡିକେସନ ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ଭୋଜି ଭାତ ଗୁଡିକ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ, ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 16 ଅଧ୍ୟାୟର 19 ପଦ ପଢିବା। ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲା, ସେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ମହା ଆଡମ୍ବରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରୁଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେମିତି ଜୀବନ, ଏଇଟା ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ଧନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ କଣ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ, ଆମେ ରବିବାର ଆମେ ଏଇଟା ଖାଇବା, ଆମେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏଇଟା ଖାଇବା, ସୋମବାର ଏଇଟା ଖାଇବା, ବୋଲେ ପୁରାପୁରି ଆଡମ୍ବରର ଭୋଜି, ଆଡମ୍ବରର ଜୀବନ ଯାପନ। ଟିକେ ଟିକେ କୁ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁ, ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ହଉଥିଲା। ଆଗେ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା, ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲୁ, ମାତ୍ର ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ। ଏବେ ଆମେ ଖାଇବୁ, ନ ଖାଇଲେ ଆମେ କେବେ ଆମେ ଖାଇବୁ? ଆମେ ପୁରା ଆଡମ୍ବର ଜୀବନ ଯାପନ। ଏବେ ଏମିତି ଜୀବନ ଯାପନ ଦୁନିଆର ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ର ଜୀବନ ଯାପନ ଶୈଳୀ ଏଇଟା ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଏ ବ୍ୟଭିଚାର କରିନାହିଁ, ଚୋରି କରିନାହିଁ, ମିଛ କଥା କହିବାଟା ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଇଏ ଯୋଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଡମ୍ବର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି, ଏଇ ଆଡମ୍ବର ଜୀବନ ଯାପନ ତାକୁ ନର୍କକୁ ନେଇଯାଇଛି। କାହିଁକି? ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଧନ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଧନର ସେ ମିସୟୁଜ କରୁଛି, ଭୁଲ ଭାଟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ମୁଁ ଚାକିରି କଲି, ମୁଁ ପାଠ ପଢିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମତେ 60-70 କି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳୁଛି। ଏ ଦରମା ଏଟା ମୋରଟା, ଏଟା ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯେମିତି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାରିବି। এই ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଶୈଳୀ କେମିତି? ପୁରା ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କର ଭୋଜି, ପ୍ରତିଦିନ ଭାତ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ପୁରାପୁରି ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଦେଖ, ଓ ଏଇଟା ନୂଆରେ ଆସିଛି, ଏଇଟା ଅର୍ଡର କର। ହଁ, ନାଇଁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଅର୍ଡର କର ନାହିଁ, ମୋ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଟିକେ କଷ୍ଟଲି, ଏଇଟା ମେସୋରେ ଅର୍ଡର କରିବାର ଅଛି। ମେସୋରେ ଅର୍ଡର କରିବ ବୋଲି କହିଲେ ତୁମ ମେସୋରେ ବହୁତ ଶସ୍ତା ଯୋଉ ଜିନିଷ ମିଳିବ, ବହୁତ ଭେରାଇଟି ସେଠି, ଏସବୁ ଜଣା। ମାତ୍ର କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସର ବାକ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଶୁଣିବା ସେଟା ଜଣା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ। ମେସୋ ଜଣା, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଜଣା, ଆହୁରି କଣ କଣ ଅଛି ସେଟା ଯାକ ଜଣା ଥାଏ। ଆମର ଭୋଜି ଭାତ ଗୁଡିକ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। କହିଲେ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ଆମର ଫଙ୍କସନ ଏମିତି ରହିବାର ଅଛି, ଆମର ଫଙ୍କସନ ରେ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା ପରି ଫଙ୍କସନ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି। ଆମର ଫଙ୍କସନ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁନିଆର ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ଭୋଜି ଭାତ ଆମର ନଥିବାର ଅଛି। ଆମେ ଯେତିକି ଲୋକକୁ ଡାକିବା, ସିଲେକ୍ଟେଡ ଲୋକକୁ ଡାକି ଆମର ଫଙ୍କସନ ଗୁଡିକକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କେମିତି। ପ୍ରତିଦିନ ଦୟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ନାହିଁ, ସେ ଲାଜାରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୟା ମଧ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ସେ ବାପଡା ତାଙ୍କର ସେ ଅଇଁଠା ପଡୁଛି, ସେଟା ସେ ଖାଇକିନା ସେ ଚଳୁଛି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଫଙ୍କସନ କଣ? ଆମ ପଡିଶା ଘର ଲୋକ ଜଣେ ଖାଇଥିବେ କି ନ ଖାଇଥିବେ, ମାତ୍ର ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ପଚାରି ନାହୁଁ। ମାତ୍ର ଆମେ ଏମିତି କୌଣସି ଦିନ ନାହିଁ ଯୋଉ ଦିନ କି ଆମେ ନନଭେଜ ଖାଇନୁ। ଆମେ ଏମିତି ଯଦି ଆମର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେବ?
ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପଢିବା ଆମେ ଆଇବ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟର 13 ପଦ। ଅନନ୍ତର ଦିନକରେ ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାର ଗୃହରେ ଭୋଜନ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଟିକେ ମିଶିଗଲେ ନନା ଆଇଲୁ କି ନନା ତୁ କଣ ଦେଶୀ ଚିକେନ ଖାଇବୁ କି ନନା ମଟନ ଖାଇବୁ ତୁ ଆଇଲୁ ନାନି ଖାଲି ତ ଆସିଲେ ତ ଖାଲି ଖାଇବାଟା ଏକା ଚିନ୍ତା ଖାଲି ଖାଇବାଟା ଯେମିତିକି ଆମ ଘରେ ଖାଇବା କିଏ ଆଇଲେ ବୋଲିଲା ପରେ ମିଶିଗଲେ 2-3 ଭାଇ କି 2-3 ସାଙ୍ଗ କହିଲେ ଖାଲି ଖାଇବାଟା ଏକା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର କେମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉପବାସ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଭୋଜି ଭାତ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଅନନ୍ତର ଦିନ କରେ ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାଗଣ ଆପଣା ମାନଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାର ଗୃହରେ ଭୋଜନ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଉପରେ କାନ୍ଥ ପଡି ଯାଉଛି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର 10 ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଫଙ୍କସନ ଗୋଟେ ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଫଙ୍କସନ ଗୁଡିକକୁ ଆମମାନଙ୍କର ଭୋଜି ଭାତ ଗୁଡିକକୁ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଢି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲୁକ ଲିଖିତ ସମାଚାର 15 ଅଧ୍ୟାୟର 21 ପଦରୁ ପଢିବା। ପୁତ୍ର ତାହାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ପାପ କଲି। ତୁମ୍ଭ ପୁଅ ବୋଲି ଡକାଯିବାର ମୁଁ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପିତା ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲୁଗା ଚଞ୍ଚଳ ଘେନି ଆସି ଏହାକୁ ପିନ୍ଧାଅ, ଏହାର ହାତରେ ମୁଦି ଓ ପାଦରେ ପାଦୁକା ଦିଅ। ପୁଣି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ବାଛୁରୀ ଆଣି ମାର, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭୋଜନ କରି ଉତ୍ସବ କରୁ। କାରଣ ମୋହର ଏହି ପୁଅ ମୃତ ହୋଇଥିଲା, ପୁନର୍ବାର ବଞ୍ଚିଲା, ହଜି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ମିଳିଲା। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଉତ୍ସବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେଲିବ୍ରେସନ ଯାକ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ଉତ୍ସବ ଗୁଡିକ। ମୋର ପୁଅ ମରି ଯାଇଥିଲା, ମୋର ପୁଅ ପାପରେ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଥିଲା। ଆଜି ମୋ ପୁଅ କଣ ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ଆଜି ମୋ ପୁଅ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆଜି ମୋ ପୁଅ ଉପବାସ କରୁଛି, ଆଜି ମୋର ଝିଅ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲାଣି, ଆଜି ମୋ ଝିଅକୁ ଆଉ ମୋବାଇଲ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁନାହିଁ, ଆଜି ମୋ ପୁଅ ଏଇ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଫେରି ଆସିବା ସମୟରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ ଗୁଡିକ ଆମମାନଙ୍କର ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଅପବାୟ ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସୁଛି ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭୋଜି ଭାତ ବାଇବଲରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଜନ୍ମଦିନର ଭୋଜି ଭାତ କରିବାଟା ଆମେ ଦେଖୁନୁ। ଫାରୋ ସେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଜାଣିଥିବା ଗୋଟିଏ ରାଜା, ସେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମଦିନର ଭୋଜି ଭାତ କଲେ। ହେରୋଦ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଜାଣିଥିବା ଗୋଟେ ରାଜା, ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନର ଭୋଜି ଭାତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରକାର ଭୋଜି ଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ସବ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଆନନ୍ଦ, ଏତେ ଖୁସି ଯେ ମୋର ପୁଅ, ମୋର ଝିଅ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ଆମର କଣ, ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଉତ୍ସବ କରିବାର ସମୟ। କେତେ ଆନନ୍ଦ, କେତେ ଉତ୍ସବ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଚାଲିଛି। କଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ପୁଅ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା, ମୋ ଝିଅ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା। ସେ ମରି ଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ, ସେ ଏବେ ବଞ୍ଚିଲା। ଏଇଟା ନାହିଁ। ଭୋଜି ଭାତ ଅଲଗା ପାଇଁ, ବେଷ୍ଟେନ୍ଥ ଆଣିଲା, ଭଲ କରନ୍ତୁ, ଚାକିରି ଗୋଟେ ମିଳିଲା କରନ୍ତୁ, କରିବାର କିଛି ମନ୍ଦ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏଇ ପ୍ରକାର ସେଲିବ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆସିଲା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଫଙ୍କସନ ଗୁଡିକ ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ମିଶି ଆମମାନେ ଫଙ୍କସନ ଗୁଡିକ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖୁଥିବେ ଯେ ଯୀଶୁ ଯାହା କହିଥିବେ ସେଇଟା ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମ ପରିବାରରେ, ଆମର ଭୋଜି ଭାତରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଫଙ୍କସନରେ କଣ ଥିବାର ଅଛି, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଫଙ୍କସନରେ ରହିବାର ଅଛି। ଆମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନେ ପକାଉନାହୁଁ।
ଆମମାନଙ୍କର ଭୋଜିରେ ପ୍ରେମ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରେମ ଭୋଜି କୋଉ ଭୋଜି ଯାଇଥିଲ ଏଟା ନାଇଁ ଅମୁକ ଭୋଜିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ଭୋଜିରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯେ ପ୍ରେମରେ ମୋର ପେଟ ପୁରିଗଲା। ପ୍ରେମ ଭୋଜି ଆମମାନଙ୍କର ରହିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଲା ପରି ଆମମାନଙ୍କର ଭୋଜି ଭାତ ଆମମାନଙ୍କର ରହିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଫଙ୍କସନ ଗୋଟେ ସଣ୍ଡେ ୱର୍ସିପ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ବେଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ଫଙ୍କସନ ଆମମାନଙ୍କର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚର ମାହୋଲ ଆଉ ଆମର ଫଙ୍କସନ ର ଆମର ଭୋଜିର ମାହୋଲ ଅଲଗା ନଥିବାର ଅଛି। ତାହା ସମାନ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।